Hi comrades, this is Prajasanyam Shivshankar. Welcome to Prajasanyam News and Law channel. Mitrama, today we are discussing about the Code of Criminal Procedure 1973. Already we have discussed about the CRPC. CRPC 1973 contains 37 chapters consisting with 484 sections besides two schedules. అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. మిత్రులారా, కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ 1973 ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చి మనకి ప్రిలిమినరీ. ఇట్ కంటైన్స్ 5 sections. It contains 5 sections. Firstly, we are dealing about the section 1. Section 1 deals short title, extent and commencement. Section 1 deals short title, extent and commencement. Code of Criminal Procedure 1973, section 1, subsection 1. Now we are dealing short title. Subsection 1 of section 1 of Code of Criminal Procedure 1973. This act may be called the Code of Criminal Procedure 1973. Section 1 deals short title, extent and commencement. Subsection 1 of section 1 of CRPC 1973 deals short title. This act may be called the Code of Criminal Procedure 1973. Next, subsection 2 of section 1 of CRPC 1973 deals extent. It extends to the whole India. Provided that the provisions of this code, other than those relating to chapters 8, 10 and 11 thereof, shall not apply clause A to the state of Nagaland, clause B to the tribal areas. అంటే చూడండి మిత్రులారా, except chapter 8, 10 and 11 of CRPC 1973 shall not apply to the state of Nagaland as per the clause A, as per the clause B to the tribal areas. Means, but the concerned state government may by notification apply such provisions or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification. అంటే ఒకవేళ ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్, నాగాలాండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ యొక్క CRPC 1973ని ఫాలో చేసుకోవచ్చు, బై నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఎన్ఫోర్స్ చేసుకోవచ్చు, అందులో కొన్ని కాన్సిక్వెన్షియల్ అమెండ్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు. ఆ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అన్నీ కూడా ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ నాగాలాండ్కే ఉండడం జరిగింది. వారు కావాలంటే CRPCని ఫాలో అవ్వచ్చు, కావాల్సినటువంటి అమెండ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, మోడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు బై నోటిఫికేషన్. వారు ఆ విధంగా చేసుకునే రైట్ అనేది వారికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. మిత్రులారా, అదేవిధంగా ఇక్కడ Code of Criminal Procedure 1973 section 1 subsection 2 clause B లో ట్రైబల్ ఏరియాస్ అని చెప్పడం జరిగింది. ట్రైబల్ ఏరియాస్కి ఈ చాప్టర్ 8, 10, 11 అప్లై అవ్వని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఆ ట్రైబల్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటో కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేంటో చూద్దాం. ఇన్ దిస్ సెక్షన్, tribal areas means
territories which immediately before 21st day of January 1972 were included in the tribal area of Assam. Tribal areas of Assam. Assam state లో 1972కి బిఫోర్ ఏవైతే టెరిటరీస్గా ఉన్నాయో అవి అదేవిధంగా యాజ్ రెఫర్డ్, అది ఏ విధంగా వాటిని ఏ విధంగా నోటిఫై చేశారు, యాజ్ రెఫర్డ్ టు ఇన్ పారాగ్రాఫ్ 20 ఆఫ్ ది 6th షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అదర్ దాన్ దోస్ విత్ ఇన్ ది లోకల్ లిమిట్స్ other than those within the local limits of the municipality of Shillong. Shillong మున్సిపాలిటీకి వెలుపల ఉన్నటువంటి ఏవైతే ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అవి యాజ్ పర్ ది పారాగ్రాఫ్ 20 ఆఫ్ ది 6th షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రెఫర్ చేసినటువంటివి. అదేవిధంగా prior to the అంటే the tribal areas means the territories which immediately before 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam. అస్సాంకి సంబంధించినటువంటి ట్రైబల్ ఏరియాస్కి, అస్సాం స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఏవైతే టెరిటరీస్గా పేర్కొనబడ్డాయో బిఫోర్ 21st డే ఆఫ్ జనవరి 1972కి వాటిని అదేవిధంగా యాజ్ రిఫర్డ్ టు ఇన్ పారాగ్రాఫ్ 20 ఆఫ్ ది 6th షెడ్యూల్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ అదర్ దాన్ దోస్ విత్ ఇన్ ది లోకల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ది మున్సిపాలిటీ ఆఫ్ షిల్లాంగ్. ఈ మున్సిపాలిటీ ఆఫ్ ది షిల్లాంగ్ లోకల్ లిమిట్స్కి వెలుపల ఉన్నటువంటివి వీటిని ట్రైబల్ ఏరియాస్గా పేర్కొనడం జరిగింది. ద స్పెసిఫికల్లీ గివెన్ ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ది ట్రైబల్ ఏరియాస్ which was contained class B of section 2 of section 1 of CRPC 1973. అంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ ట్రైబల్ ఏరియాస్ అంటే కూడా ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏ స్టేట్కి ఈ యొక్క సిఆర్పిసి అనేది అప్లై అవ్వదో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎక్సెప్ట్ సమ్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ ది సిఆర్పిసి. ఒకవేళ ఆ స్టేట్ కనుక సిఆర్పిసిని ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే బై నోటిఫికేషన్, బై అమెండ్మెంట్ దే కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ది సిఆర్పిసి ఇన్ దట్ స్టేట్ ఆల్సో. అంటే ఆ స్టేట్లో వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. బై నోటిఫికేషన్ ద్వారా, మోడిఫికేషన్ ద్వారా, అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా కూడా వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆ యొక్క డిస్క్రిషనరీ పవర్ కూడా ఆ స్టేట్కి ఇవ్వడం జరిగింది. మిత్రులారా, అదేవిధంగా సబ్సెక్షన్ 3 ఆఫ్ సెక్షన్ 1 ఆఫ్ సిఆర్పిసి 1973 డీల్స్ commencement. It shall come into force on the first day of April 1974. అంటే ఈ యాక్ట్ ఫోర్స్లోకి రావడం, కమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ on the date of first day of April 1974. That is why we called this act as Act 2 of 1974 గా కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే the short title of this act is the Code of Criminal Procedure 1973, because drastic changes happened in the year of 1973 in the Code of Criminal Procedure. That is why we called it as Code of Criminal Procedure 1973. But the commencement come into force this act first day of April 1974. దీన్ని యాక్ట్ 2 ఆఫ్ 1974గా కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మిత్రులారా, ఈ యొక్క ఎక్స్టెంట్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు prior to the abolishment of 370 article of our constitution, Indian constitution, we can easily say as it extends all of India except the state of Jammu and Kashmir అని మనం చెప్పుకునేవాళ్ళం. కానీ
abolishment of Article 370 of Indian Constitution, some changes happened. Some of the central laws, that is why we called it extend all India, అని చెప్పుకుని ఏవైతే ఈ అబాలిష్మెంట్ ఆఫ్ 370 ఆర్టికల్ జరిగాక ఏ లాస్ అయితే సెంట్రల్ లాస్ ఏవైతే అప్లై అవుతున్నా వాటన్నిటికీ కూడా మనం ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఆల్ ఇండియా టు ది హోల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వై we call this act subsection 2 of section 1 of CRPC 1973. It extends to the CRPC, it extends to the whole of India అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఈ సబ్సెక్షన్ 2లో సెక్షన్ 1 సబ్సెక్షన్ 2 క్లాజ్ ఏలో మళ్ళీ సమ్ ఎగ్జంప్షన్స్ ఈ నాగాలాండ్కి చెప్పడం జరిగింది యాక్ట్ సిఆర్పిసి 1973. అదేవిధంగా క్లాజ్ బి సబ్సెక్షన్ 1 సెక్షన్ 1 సిఆర్పిసి 1973లో ట్రైబల్ ఏరియాస్కి అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ ట్రైబల్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటో కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యాక్ట్లో. ఆ ట్రైబల్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటో కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది యాక్ట్లో. మిత్రులారా, అదేవిధంగా సబ్సెక్షన్ 3 సెక్షన్ 1 ఆఫ్ సిఆర్పిసి 1973 డీల్స్ commencement of the act. It shall come into force ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ఏప్రిల్ 1974 నుంచి ఇది ఫోర్స్లోకి రావడం జరిగింది యాక్ట్. మిత్రులారా, దిస్ ఈజ్ ప్రజాసైన్యం శివశంకర్. వెల్కమ్ టు ప్రజాసైన్యం న్యూస్ అండ్ లా ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ 9885590959.